رضاکاران آئیے حضرات کاروان دولت کے رئیس مقصد مرفق کے ذریعہ انجمن ملیاقت ڈاکٹر منتظر مندی صاحب حسب دستور قدیم تابوت برآمد کرائیں گے۔ تمام ممبران انجمن صاحب کو زیادہ انگارے کا ماتم تاریخی ماتم اور تمام انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا اس پروگرام کو فیضیاب صاحب اور تمام آزاداری.com جتنے بھی کیسٹ اور ٹی وی کے ذریعے پروگرام پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ڈاکٹر منتظر مہندی صاحب اپنے مخصوص انداز میں علم کے بحر بیکرا سے گہن نایاب میزانیتوں پہ گوہر سجا کر اشکوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ زندہ باد اراکین تحفظ ادا، جنہوں نے آج اس غریب پر رونے کا انتظام کیا ہے جس کو کربلا میں مسلمانوں نے رونے نہ دیا۔ میں اراکین تحفظ ادا سے کہوں گا کہ تابوت برآمد کرنا تو بہت مؤدبانہ برآمد کرنا، کیونکہ جس کا تابوت برآمد کر رہے ہو اس کے گلے میں ابھی توپ کا نشان تک باقی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کا نشان باقی ہے، پیروں میں بیڑیوں کا نشان باقی ہے۔ عزادارو، یہ وہ آپ کا ایمان تھا کہ صبح عاشورہ سے لے کے عصر عاشور جب حسین آخری رخصت کے لیے آ رہے تھے لشکر نشا رہا تھا، جب حسین رخصت آخر کو آئے تو جناب زینب سے کہا کہ بہن میرے بچے کو میرے پاس لے آؤ۔ جناب زینب آئی، جہاں آپ کا امام گشت پہ پڑا ہوا تھا، شاہنہ دامہ آئے بیٹا سید سجاد اٹھو اٹھو، بابا حسین رخصت آخر کو آئے ہیں۔ بیمار امام گشت چوکا، پھوپھی نے پڑھ کے کپڑوں میں ہاتھ دیا، بیمار نے ایسے بتکیہ کیا، سامنے آئے تو دیکھا کہ سر کا مشکل خوشا خون میں نہایا تھا، بدن پر اتنے تیر لگے ہوئے ہیں جیسے شاہی کے بدن پر کاٹے۔ اب جو بیٹے نے باپ کو اکیلا دیکھا تو پوچھا، اے بابا یہ بتائیے اینا آخر علی اکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ کہا بیٹا مارا گیا۔ کہا اینا امیر عباس، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا اے بیٹا عباس فرات کے کنارے کام آئے۔ میں اتنا سننا تھا کہ جناب زینب نے کہا پھوپھی اماں جب میری تلوار تو اٹھا دیجئے۔ حسین نے زینب سے کہا سید سجاد کو سنبھالو، ہاتھوں کو جوڑ کے اب کرتے ہیں۔ اے بابا مرنا ہے سہل، قید میں جایا نہ جائے گا، خاتم سے بانے کہو اٹھایا نہ جائے گا۔ اللہ اللہ، بے کجابہ اونٹوں پر ماں بہنے سوار، بیمار ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں تاؤ کے خاکدار، آواز دے رہا ارے مجھ کو اس سے آگے اسیر کیا جیسے اسے اسیر کیا جاتا ہے جس کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ گرا تو تیروں پہ اٹھا تو لو کے نیزہ پر، زمین پہ آتا بھی کیسے کہ آسمان تھا وہ۔ عابد شخص زندہ رہا، کچھ پھول سے تابوت کھلے جاتے ہیں، کچھ تو قلم سے ہے کہ لہراتے ہیں۔ فرق آدم پہ رکھنے تاج سے حسر، ہٹ جاؤ فرشتوں کے حسین آتے ہیں۔ اے بار یہاں نوحہ سناتا پھرتا، تاروز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ تحفظ سوسائٹی کا تاریخی پروگرام یہ پرچم عباس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، اب تک اسی پرچم تلے زندہ کسی کی پیاس ہے۔ یہ وہ پرچم ہے جس پہ فتح کی تفسیر لکھی ہے، اسی پرچم پہ
अलैहिस्सलाम की तकदीर लिखी है। जो दोष अब्बास पर हुआ था बुलंद मैदान करबला में है, जिसमें खूने वफा की चीटे, वही है कौमी निशान हमारा। उसी परचम अब्बास को लेकर तहत पुजरा सोसाइटी के मेंबरान आए अपनी भतीजी से मोहब्बत की निशानी अब्बास के परचम में जो एक मश्क बंधी है, उसी अबुल फजील अब्बास के अलम को लेकर मर्द हक परत जरी सर पड़ोल एक सर्जरी तख्ता सहरा रेत का दरिया सुर उजाला अदा जो होती रही तीर के मुसल्ले पर, उसी नमाज उसी बंदगी की बात करो। और जिसने कैद में इबादत के उस शमा को रोशन किया कि सदियां गुजर गई, सदियों के उतार चढ़ाव में न जाने कितने हादसात वाक़यात नुमा किए, लेकिन सुलगते दस्त में प्यासा मेहमान था वो, मुसाफरत में सुराबों के दरमियान था वो, खुद अपनी जात में गुम तश्नलब मुसाफिर था, इसारे जात से निकला तो एक जहान था वो। बिखर बिखर गए तूफान जिससे टकराकर दयारे जुल्म में अज़म की चट्टान था वो। शिगाब डाल दिए जिसने संग वाहन में, हुजूम लाश में तीरे में कमान था वो। उसी आबिद शब जिंदादार की बारगाह में तारीखी पस मंजर में कलम को चुनते हुए मंडत मुरादों का ये काफिला पूरी शान शौकत के साथ तहफ़्फ़ुज़ अदा सोसाइटी। हुसैन जिससे सितारों ने रोशनी मांगी, हुसैन जिससे नजारों की कसी मांगी, हुसैन जिससे फरिश्तों ने आगही मांगी, वही हुसैन जो इनकार करके बैत से, वही हुसैन जो टकरा गया हुकूमत से, वही हुसैन जो ऊंचा है आदमियत से, वही हुसैन जो जिंदा है अपनी इज्जत से। लहू के कतरों से कुफा सिखा दिया जिसने, छुरी की धार से चलना सिखा दिया जिसने। आज हमें जहां वफा हुसैन याकूब इम्तिहान बड़ा सीरत हुसैन, अय्यूब सब्र रज़ा फितरत हुसैन, नहज़े रुबूबियत का पूरा ताज हुसैन, बख्शा हक ने खुशी से सब्र रज़ा का ताज, जिससे पना के हाथ से पहना बका का ताज, क्योंकि मुनाज़े आलम पानी का वो हुसैन, जो दो जहां में हक निशानी का हुसैन, जो रूह हुर्रियत की जवानी का वो हुसैन, जो एक नई हयात का पानी का वो हुसैन, जिसने कि जिंदगी का परीना सिखा दिया, अमर कर खुदा की राह में जीना सिखा दिया। ये रात की तारीखी में सराय लकश जिला कुमार या हुसैन के फलक सिराजदारों के साथ तहफ़्फ़ुज़ अदा था। ये तारीखी जुलूस अपनी पूरी आबोदाब शान शौकत के साथ ताबूत आबिद शकीदार बरामद करता हुआ और यही पैगाम देता हुआ कि कतरा कतरा है मगर मेरे बड़े काम का है, अश्क जो है मेरी आंखों में तेरे नाम का है, ये तो जन्नत से भी महंगा है मेरा इश्क़ अज़ा, हाँ मगर तुझको पसंद आए तो बेदाम का है। गिरा तो तीरों पे, उठा तो लो के नैजा पर, जमीन पे आता भी कैसे कि आसमान का वो 61 डिग्री नूर सूरज लहू लहान समंदर में गिर पड़ा, खैमे जलते रहे और छिलती रही सर से रदा, फिर भी मासूल सकीब चादर तकदीर तैयार। उसी 61 डिग्री तख्ता सहरा रेत का दरिया हो का आलम, किला चुप बियाबां चुप, काफिला वक्त का चलता रहा, खुदी ख्वाचुप मौजे दरिया की है खामोश, हवा नींद में है बेकसी चुप है, गमज़े शुहदा नींद में है, हर शीरे अलमो रंग बला नींद में है, सोई है गैरत हक पहरे खुदा नींद में है। कौन पहरे तो हो जिनके सदे रब के सिवा, पुरसा दीजिए वो खतीब मेरे सलूनी की बेटी फातह खैबर की लाडली अब्बास और हुसैन की बहन सानिया ज़हरा बानियाज़ा उम्मुल मसाइब शरीकतुल हुसैन, बच्चों की आस अहले हरम का आसरा, जिसने मज़लूमियत को अज़्म दिया, हौसला दिया, हर बेकसे हयात को जीना सिखा दिया। मुश्किल कुशानी बेटी ने बंधवा के अपने हाथ कसरे यजीदियत के मनारों को ढा दिया, कुर्बान करके औनो मोहम्मद को दीन पर बुनियाद लाहा में सीसा पिला दिया। रंग सुलह थे गोद के पालों को खाक पर ज़ैनब ने करबला का मुकद्दर जगा दिया। अब यक्का तना है, लाशें पड़े हुए हैं 72 लहू लहू, मैदान करबला का है मंजर लहू लहू, और आबिद शब जिंदादार के ताबूत को उसी 61 हिजरी यानी शाम गरीबा इस्तिराब अलम में दुरू ही शाम जब आई तो एक बच्ची लाशें बेसर से तड़प रही थी। शाम गम शाम अलम शाम गरीबा है ये शाम, पूरे सालात से गुलजार बदामा है ये शाम, मर्जिया जाने शबाब गुलरेहा है शाम।
शाम चंद खैमे अभी जलते हैं और चिरागा है ये शाम और सुलगता है इधर ज़ैनब खुलसूम का दिल, उनमें कासिम का जिगर, मदर मासूम का दिल, दश्त में गंज शहीदा की बहार एक तरफ, सर्द चेहरे को यतीमी का गुबार एक तरफ, धीमी धीमी सी वो अश्कों की फुहार एक तरफ, सहमी सहमी हुई पानी की पुकार एक तरफ, गिनगिनाते हुए घोड़े की सदा एक सिंह, सूखे सूखे हुए होठों पे दुआ एक सिंह, फौज शाही में उधर तहनीत पता की धूम और इधर खाक पे उम्मत के असीरों का हुजूम, उसी मंजर को पेश करती हुई असीरों का हुजूम, बेकफन दस्त में है फिदियाए रब्बे कयूम, गर्दे सेवा की रिदा जिनको उड़ाती है सुमून, उनका आलम है फिजा चुप है बियाबा चुप है, काफिला वक्त का चलता है खुदी ख्वाह चुप है, मौजे दरिया की है खामोश, हवा नींद में है, बेकसी चुप है गरोदे शुहदा नींद में है, हर सीरे अलम और रंजो बला नींद में है, सोई है गैरत हक कहरे खुदा नींद में है, एक शहरी कौन पहरे पे हो बिनते सदे रब के सेवा, कोई बेदार नहीं है दिले ज़ैनब के सेवा, आंखें अश्कों से है नम, रूह हज़ीं कल्ब उदास, बाल चेहरे पे परेशान मगर जम हवास, आत्मे नज़े कपती लिए बहारते आस, कभी इस लाश के साथ और कभी उस लाश के बाद, कभी खैरे रहे हारिस की चढ़ाई के करीब, कभी अब्बास के लाशे पे तराई के करीब, कभी कहती है कि हजरत गए माए अब्बास, तुमको नींद आ गई दरिया के किनारे अब्बास, जो पड़ा है मुतालिक थे तुम्हारे अब्बास, उनका बोझ मेरे कांधों पे प्यारे अब्बास, पारे गम इसके अलावा है कभी जाती हो तो सहारा मुझे करके झुकी जाती हो, कभी लाशों शहर वाला से ये करती है कलाम, आपने सौंप दिया है मुझे अब्बास का काम, भेजिए उनको कि हल्की हो मेरी पीठ इमाम, आप खामोश तो लीजिए ज़ैनब का सलाम, लाई है शिद्दत गम अश्क फशानी के लिए, उठिए आइए बहन फातिहा खानी के लिए, उसी दर्दंगेज मंजर को पेश करती हुई इलाहाबाद की वाहिद तंजीम तहफ़्फ़ुज़ सोसाइटी ऐसे माहौल में है शेर खुदा की बेटी पासबान हरम शाह हरा आज की रात, शाम है राहो बुका आज की रात, उमर से शाम गरीबा है बुका आज की रात, आज खैमों में लगा दी है सितमगारों ने जिनसे ज़हरा है परीशा बखुदा आज की रात, कैसे बीमार भतीजे को बताए ज़ैनब भाई कोई नहीं ज़ैनब करे कि आज की रात, सीना शाह के सोती जो अक्सर शब में कैसे उस बच्चे को नींद आए भला आज की रात, छीन कर ले गए गौहर की सकीना के लई, ये सितम उस तरह सरवर पे हुआ आज की रात, घूमता वक्त गरजता हुआ रंग खत्म हुआ, लहलहाता हुआ बच्चों का चमन खत्म हुआ, घर जले मरनाए दस्त रसन खत्म हुआ, दिन ढला धूप छिपी रोज़े महन खत्म हुआ, आंसू आंखों में भरे शाम गरीबा आई, अपने कांधों के लिए जुल्फ़े फनीशा आई, उसी का रंगेज मंजर को 61 दिन खैमे चल रहे हैं और यहाँ अंगारों का मातम, ये अलम, ये ताजिया, ये जुलूस, ये पलकों की नम झलक और अश्कों के चुनगोल, और यही पैगाम को तहफ़्फ़ुज़ सोसाइटी आलम इंसानियत को पैगाम देती हुई उड़ियाँ पड़ा है लाश है शब्बीर पास पर, फिक्र कफन में बैठी है रमशीर पास पर, लेकर तमाम शाम गरीबा की जुल्मतें बैठी है आज जरब दिलगीर पास पर, ये मातम जो है ये सलाम ये मजलिस पूरी कायनात दुनिया पूरा है, महले ख्याले हो गए शाहे जमा है हम, इस वक्त हमसे कोई न पूछे कहाँ है हम, ये रोज़ाए हुसैन है वो रोज़ाए जरी, दो जन्नतें हैं दोनों तरफ दरमिया है हम, तहफ़्फ़ुज़ सोसाइटी का ये शाहकार नजराना अकीदत कुछ ही देर में ज़ेर सरपरस्ती इज़्ज़त माब फ़ख्र कौम क़ादिर सरकार हुसैनी मर्ज़ल इल्म इज़्ज़त माब सैयद हसन रज़ा साहब की इमाम जुमा व जमात, शायर अहले बैत कदीर सदाकत इज़्ज़त माब दाता मुंतज़र मेरी शायरी अब्बास साहब, तमाम महे इल्म अदब खुर्शीद फज़ल मासर लगे जाने सकल जनाब कैसर सिद्दीक़ साहब सबके लिए दुआ करते हुए उनकी अहिया तमाम मोमिनीन के लिए इंशाअल्लाह कुरान दादी बड़ा ज़ियारत ईरान और इराक और इसी वक्त अभी यहाँ पर जो सरपरस्ती इज़्ज़त माब हसन रज़ा साहब, फाजिल हाशमी साहब, बात हमारे भाई हसन साहब और तमाम स्टेज पर मकसद सतीश केसरवानी का यही पैगाम होगा इंशाअल्लाह
हम जब पूरी कायनात पर मुहित होंगे, हिंदू मुस्लिम शिया कुली इत्तेहाद का मकसद, जिनकी दुनिया का मकसद सिर्फ दर हुसैन पे आते हैं, सतीश भाई पुष्जनी साथ से जाएगा, उनकी जो खिदमत है इंशाअल्लाह मौला का करम होगा। फख्र इलाहाबाद, फख्र बनियाबाद, काबिल मेरा मनोज भाई और तमाम पत्रकार यहाँ पे मौजूद है। इसका गंगेश मंदिर को फैजियाब भाई और हम अपा सेंटर की जानिब से तमाम पूरी दुनिया इस प्रोग्राम को देख रही है। सलामत रहे बच्चे और मेहंदी आपकी अपने कलम की चिंगारी को पूरे दिल में डुबोते लहू की रोशनाई से हम देख रहे हैं कि अपनी डायरी को इस मंदिर को नोट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह पूरी कायनात इस प्रोग्राम को सलाम करेगी, तहफ़्फ़ुज़ेगा तो तमाम निगरान मोमिनीन मोहराज शेख मातमरान अपनी माँ बहनों सबके लिए खास तौर से गिरवी करते हुए अपने भाई कैसर सिस्टैन उनके अहिया इंशाअल्लाह सलामत रहें, के बच्चे सलामत रहें। अबुल फजल अब्बास बाबुल मुराद के अलम को थाम कर गिरवी कर रहे हो। कारवां यानी निमरा जो हमारे यहाँ पे तमाम अजीज और काबिज मौजूद हैं, सबके लिए दुआ करते हैं। कारवां जाता है, इस कारवां शहर कोई साथी निकल गया, निमरा कारवां तमाम जो यहाँ पे तंजीम के लोग हैं, अंजुमन भाई मातमी के लोग मौजूद हैं। यहाँ पे सकीना बिल्कुल हुसैन के जो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, 28 नवंबर को बरोज जुमा शानू अलीगढ़ में शाहकान रजराना अकीदत पेश करते हैं। वो जितनी भी तंजीम है याद सकीना के साथ जनाब हंगाम अकबर मौलाई साहब और तमाम नायब बलियानी साहब का शुक्रिया सब अदा करते हुए इंशाअल्लाह हम सबकी खैरमकदम करते हैं। एहतशाम रिजवी साहब जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, याद सकीना के एक इस मंजर को राष्ट्रपति और तमाम जो गुरु साहिबा शहर के निकलने सब ये शरीफ होकर हम कामयाबी की जमानत बन जाएंगे। जतन भाई जो बहुत जो बड़ा शफकत इशार कुर्बानी मनोज भाई और तमाम जो यहाँ पे जिया भाई की सरपरस्ती हो रही है, हमारे बुजुर्ग जो हमारे सूफी भाई अपनी पूरी टीम को लेकर हुसैनी जाबाज 72 ताबूत में हुसैनी जाबाज बनकर आगे रहते हैं, उनके पूरे खानदान के अफराद इंशाअल्लाह 23 सफर का शाहकार प्रोग्राम 72 ताबूत काफिला बन असद के इस प्रोग्राम में तमाम मोमिनीन बड़ा शरीक होंगे। ना रोजे से मस हुआ है, हल मुश्किलें करेगा, बांधो कलाइयों पे नारा अली रजा का। लाखों की तादाद में लोगों को तकसीम किया जाएगा नारा इंशाअल्लाह। कुछ जनी बहुत गुजरेगा सोसाइटी मीडिया के जो भी हजरात मीडिया के यहाँ मौजूद हैं, किसान बिजली से आप उसकी तहरीर पूरी काफी हासिल कर सकते हैं। एक बार फिर तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं और आप सारी जिंदगी वाजिब खुदा की रात है, मुमकिन हुसैन है, इस्लाम की निजात का जामिन हुसैन है। शाम और शहर की गर्दिश पहन से पूछ लो, सूरज जिसका कुछ वही दिन हुसैन है। ऐ खुदा फिक्र की तकसीम अटल हो जाती, दिल को हासिल नहीं मेरा ये अमर हो जाती। वक्त आखिर तुझे सजदा जो न करता शब्बीर, करबला खाना एक काबा का बदल हो जाती। अंगुस्तुरी है जी की मदीना हुसैन का, खैरात में भी लोग करीना हुसैन का। सूरत पे शोर चांद सितारों पे गौर कर तकसीम हो रहा है पसीना हुसैन का। इंसानियत की एक अलामत हुसैन है, बातिल जो छिड़ोगे तो कयामत हुसैन है। एहसास की हदों से भी आगे खुदा रवा रखते बड़ाए बातिलों बैत हुसैन है। हाँ वो हुसैन जिसका बदासला सवार कहता है गाह गाह हकीमों से भी ये बात, यानी जरूरत पड़ रहे सब रंग कायनात एक कारसाज सहन है, एक शौकदार सड़कों से फैलता है जो मस्जिद की तरफ, तन्हा जो इशारा है माबूद की तरफ। तारीख दे रही है ये आवाज दम बदम, दस्ते सवा तो है कहे दस्ते बढ़ाओ हम, खबरें मसीहत जो रखे सुकरात की कसम, इस्लाम में है सिर्फ एक इंसान का कदम, जिसकी रवों में आतिश बदरो हुनैन है, जिस सुर मातश में ग्रामी हुसैन है। जमने ताकि सबको तबा हुसैन है, मुस्तफिल नवाज से करुल बड़ा हुसैन है, मिर्सादार मस्के कोलंबिया हुसैन, परवरदिगार अमल के खुदा हुसैन, मौजिद नुमा है हुज्जत तावर हुसैन है, अकबर हुसैन है, अली असगर हुसैन है, कासिम हुसैन है, सानिया हैदर हुसैन है, आशूक की सजा में 72 हुसैन है। इंसानियत का नुक्ता आखिर जिसकी जात वो बंदाए खुदा जो है मौजूद कायनात, यानी हुसैन की प्यारी मजदर सफात सर तल से जिसका सज गया लेकिन कटी न बात, कुछ इससे कम न इससे ज्यादा हुसैन है। अल मुख्तसर खुदा का इरादा हुसैन है। दुनिया दिखाई दे ना तो कुबा दिखाई दे, हर सिम कर बनाए मोहल्ला दिखाई दे, दिल के लहू से यूं करो तहरीर या हुसैन, लो के कलम से खून टपकता दिखाई दे। मुकाम सब है क्या, मंजिल खुदी क्या है, कोई हुसैन से पूछे कि जिंदगी क्या है। उधर बहिश्त
ہے اشک غم حسین ادھر بتائیں حضرت زہرا کہ قیمتی کیا ہے. پوری کائنات حسین کو خراج عقیدت تحفظ رسولہ کا تاریخی پروگرام اپنی پوری شان و شوکت آب و تاب کے ساتھ کچھ زمین شاہکار نذرانہ عقیدت تحفظ رسولہ کا کچھ ہی دیر میں انتظار کی گھڑیاں کب اور قرآن اندازی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں صوفی بھائی سے اور تمام روا خاندان سے گزارش کے وہ تیاریاں کر لیں. نعرہ لگانے کے لیے تیار رہے. دیکھنا ہے کہ کس کا نام شریک حسنہ میں نکلتا ہے. انشاءاللہ تعالی اسی حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت. آئیے ہم سب مل کر اللہ اللہ ثانی زہرا تیری کا شان ہے وابستہ عصمت ہے زینب کی زندگی سے توفیر ان کی پوچھے کوئی دل علی سے عنوان جدا جدا ہے باطل مگر جدا ہے شمشیر غیبی سے قدواتی زینبی سے. اسی حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت اشکوں کا نذرانہ. کربلا اب بھی حکومت کو بدل سکتی ہے. کربلا آج سے آج سے چل سکتی ہے. کربلا وقت کے تعلق وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے. کربلا ہار کو کیا آگ پہ چل سکتی ہے. کربلا تخت کو تلوے سے بدل سکتی ہے. کربلا دل ہے فولاد جراروں کا. کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا. کربلا ہم سے کفن باندھ کے جب آتی ہے وسعت عرض سماوات پہ چھا جاتی ہے. کندن خاص سے فولاد کو فرماتی ہے. سواروں تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے. کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے. اسی کربلا کے 72 شہیدوں کو خراج عقیدت ہے. کربلا کتاب عمل کائنات میں حق ہے حسینیت کی قسم بات بات میں جب بھی گھروں سے بیعت باطل کہیں بہا نام حسین گونج اٹھا کائنات میں. ہر ملک کو قوم تک گئی روداد کربلا صدیوں کا اقتباس تھا لمحوں کی بات میں. اسی حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت. حسین نام ہے انسانیت کے جوہر کا. حسین نام ہے شیر خدا کے جنور کا. حسین نام ہے انسان کے پیغمبر کا. رسول پاک جسے دل کا چین کہتے ہیں اسی کو اہل بصیرت حسین کہتے ہیں. اسی حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت جو سیرت رسول ہے وہ سیرت حسین. نبیوں سے جا کے پوچھیے حضرت حسین آتے ہیں جس جگہ سے مرادوں کے قافلے کعبہ ہے آرزو کا سرے دور سے حسین. پھر اس کے بعد دل کو کچھ اچھا نہیں لگا ہم کو بہت حسین لگی صورت حسین. بیعت کا ایک پرندہ بھی دکھتا نہیں کہیں جب سے میری نگاہ میں ہے قربت حسین. شیریں ہماری بات نہ محفل میں کیسے ہو مشکی ذائق خیال میں ہے شربت حسین. اسی حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت اپنی پوری شان و شوکت اور آب و تاب کے ساتھ سرپیداری بتاریخ 10 صفر 3 دسمبر بروز سنیچر آج بڑے شب مسجد گدا حسین خان اور نور ہوگی جس میں تمام انجمن حائب اپنی شرکت کریں گے. من جانب انجمن حسین رجسٹر دریا آباد الہ آباد. آئیے حضرات تحفظ رسولہ کا دوسرا دور اپنی پوری شان و شوکت اور آب و تاب کے ساتھ قرآن اندازی کا پروگرام برائے زیارت ایران و عراق کچھ دیر میں تیاریاں پوری ہو جائیں گی. معراج اعضا کی جانب سے یوم اعضا کا انعقاد انشاءاللہ 25 دسمبر جمعرات کاظمی لائٹ میں پوری شان و شوکت جس میں ملک کی مشہور و معروف انجمن ہائے ماتمی شرکت کر رہی ہیں. آپ تمام حضرات کو بہت طرف التماس گزارش ان تمام پروگرام میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. نظیر حضرت صاحب کا جلوس انشاءاللہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ برآمد ہوگا. اس میں شریک ہوں یعنی سفر کا پہلا اتوار 3 نومبر نظیر حسن صاحب جس میں 3 بجے شہر میں نکلے گا. نسیم بھائی کی جانب سے 29 انشاءاللہ یوم امام حسن 29 سفر کا قرآن اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ امام مولانا عرب علی صاحب نے یوم امام حسن بمقام امام مولانا عرب علی خان من جانب فرزاندان زہرا کمیٹی جس میں اس جدید تاریخی پس منظر میں انجمن ہائے ماتمی کثیر تعداد میں شریک ہو رہی ہے. یاد سکینہ بنت الحسین 28 نومبر بروز جمعہ وقت 8 بجے شب مقام 88 شاہنو علی زمینوں جس میں حنان حضرت صاحب خادم سرکار حسینی خطاب اور ملک کے مشہور و معروف شعراء کرام نیا پریابی صاحب انجمن حیدری زندہباد خیریہ رانی منڈی کا خراج عقیدت یاد سکینہ بنت الحسین میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں ثواب دارائن حاصل کریں.
سارے اناؤنسمنٹ بند ہو جائیں گے، آخری میں ہوں گے۔ آئیے تحت فضیلہ سوتا جی کا دوسرا پروگرام اپنی پوری شان و شوکت جناب عامر مولانا صاحب سے گزارش سے تشریف لائیں۔ آئیے حضرات، قرآن اندازی کا پروگرام قرآن اندازی برائے وزارت ایران و عراق اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ دوسرے دور میں تیاریاں ہو چکی ہیں۔ صاحب فضیلہ خداجی کا شاہکار نذرانہ عقیدت انگاروں پر ماتم کی جری۔ آئیے تمام